네, 안녕하세요. 유기민 트레이너입니다. 오늘도 안드레오 스피나 박사의 유튜브에서 트레이너 선생님들한테 조금 도움될 만한 영상을 번역하는 시간을 가지도록 할 건데, 오늘의 영상의 내용은 주제는 스캐뷸라의 모빌리티가 중요하냐, 스테빌리티가 중요하냐, 요것에 대한 이 안드레오 스피나 박사의 생각을 이야기하는 영상입니다. 그래서 보통 우리가 거의 대부분의 어깨 통증이나 어깨 부상이 이 스캐뷸라의 불안정성과 연관성이 있다라고 이야기를 하기 때문에 일반적으로는 스캐뷸라를 안정화시키는 스테빌리티 운동이 중요하다라고 알려져 있는데, 여기에서 이야기하는 이 안드레오 스피나 박사가 이야기하는 스테빌리티의 개념은 조금 안정적이지만 고정되어 있는, 조금 경직되어 있는 그런 형태의 스캐뷸라를 이야기를 합니다. 그래서 과연 스캐뷸라가 안정적으로 잘 고정되어 있는 게, 경직되어 있는 게 어깨 통증에 도움이 될 것이냐라는 그런 의문을 제기하는, 반문을 제기하는 영상이라고 보시면 되겠고, 여기서 이제 모빌리티는 가동성이라는 뜻이죠. 정상적인 가동 범위를 올바르게 움직일 수 있는 그런 능력을 가지고 있는지, 그런 걸 이야기하는 거라고 보시면 되겠습니다. 한번 볼까요? One thing that I will bring up with the group is the concept of scapular mobility, and I talked about this previously. I don't know if I talked about it yesterday, but the common way to look at the scapula is that everyone's scapula is unstable and it needs to be more stable, which people often discuss stability, but they actually are referring to rigidity. 네, 여기서 얘기하는 것은 많은 분들의 스캐뷸라가 불안정하고, 그 불안정함을 해결하기 위해서 안정성을 제공하려고 하는데, 이 안정성이 실제로는 안정성이라는 개념보다는 여기 나와 있는 rigidity라 그래서 좀 경직도, 경직성이라고 표현되는 게 올바른 표현이다라고 이야기를 합니다. People want their scapula to be very, very rigid. 네, 그래서 그런 불안정한 스캐뷸라를 가지고 있는 사람들은 본인의 스캐뷸라를 굉장히 경직되고 고정되게 만들려고 노력을 한다라는 거죠. And with most people, you get your wish because most people don't have a problem with the stability per se of the scapula. They have problem with the motor control of the scapula, and they have problem with their. 그래서 안드레 스피나 박사는 사실 그 사람들의 스캐뷸라는 안정성이 부족한 게 아니고 모터 컨트롤에 문제가 있는 거다라고 이야기를 합니다. 이 모터 컨트롤이라는 거는 내가 원하는 방향으로 제대로 움직이지 못하는 거죠. 모터 컨트롤이 부족하다라는 거는. Mobility or controlling the scapula over a greater range of motion. Now, I've said it yesterday. 그래서 모빌리티라는 것은, 안드레오 스피나 박사가 이야기하는 모빌리티라는 것은 단순히 잘 움직이는 거를 이야기하는 게 아니고 넓은 가동 범위에서 원하는 대로 컨트롤되어서 움직여질 수 있는 게 모빌리티다라고 이야기를 합니다. Look at any sport. There is no sport where the action, especially if you're using your upper body, warrants you maintaining a set scapula. 네, 그래서 어떤 스포츠를 하건 간에 스캐뷸라가 그 상황, 그 자세에서 그냥 고정된 상태로 운동을 할 수 있는 스포츠는 전혀 없다라고 이야기를 합니다. This one protracts a lot, and I try to retract, and it stops. 지금 이 여성분이 프로트랙션과 리트랙션을 하고 있어요. So she's missing that amount of retract. 그래서 방금 이 안드레 스피나 박사가 보여준 것처럼 뒤로 깊숙이 리트랙션이 돼야 되는데 그 가동 범위만큼을 잃고 있다, 잃어버렸다라고 표현을 합니다. You see yours. You go to the side. 남자분을 가지고 다시 한번 데모를 하죠. Forward, now slowly retract back. 프로트랙션을 하고 리트랙션을 하는데 We have a good amount of scapular retraction. 이분은 좋은 가동 범위의 스캐뷸라 리트랙션을 가지고 있다라고 이야기를 하죠. Scapular protraction. What I'm doing here is when I get people to practice retracting and holding, we're actually doing a regressive angular isometric load. So I'm 이렇게 리트랙션을 한 상태에서 아이소메트릭하게 부하를 주는 자세를 취하게 되면 getting his scapular retractors to learn how to function short. Somebody asked
네, 스캐듈라의 리트랙터들이 짧아진 상태에서 기능을 하는 방법을 배우게 된다라고 이야기를 합니다. Ask me what would be the thing that's limiting the ability to retract the scapula. It's not necessarily a soft tissue issue, it's a motor control issue. 만약에 이렇게 정상적인 가동 범위만큼 스캐듈라가 리트랙션 하는 능력이 떨어져 있다면 그거는 이 소프트 티슈가 단축돼서 그런 게 아니고 모터 컨트롤 문제 때문에 그렇게 될 가능성이 높다라고 이야기를 하죠. Because those scapular retractors don't have the knowledge, or the nervous system doesn't have the knowledge. 네, 그래서 이 스캐듈라의 리트랙터들이 리트랙션을 하는 지식을 가지고 있지 않다라고 이야기를 하죠. 그리고 신경계가 역시나 이 동작을 만들어내는 지식을 가지고 있지 않다라고 이야기를 합니다. As to how to activate these muscles in a shortened position. 네, 그래서 짧아진 리트랙터들이 짧아진 범위에서 어떻게 기능을 해야 되는지에 대한 지식을 가지고 있지 않은 상태가 모터 컨트롤 문제가 있는 상태라고 이야기를 하죠. That's how physiology works. Most people have a good control over the mid-range of a muscular. 네, 그래서 대부분의 사람들이 이 관절의 가동 범위가 끝과 끝이 있으면 이 중간 범위에서는 좋은 컨트롤을 가지고 있는데 끝 범위와 끝 범위에서는 제대로 된 컨트롤을 하지 못한다라고 이야기를 하죠. Motion, they have poor control over the long range, poor control over the short range. 네, 그래서 근육이 짧아져 있는 위치, 관절이 닫혀 있는 위치나 혹은 근육이 늘어나 있는 위치, 관절이 열려 있는 위치, 끝과 끝 범위에서 제대로 된 컨트롤이 모터 컨트롤이 나오지 않는다라고 이야기를 합니다. So in this situation, we would be training him to retract hard and hold some isometric sets. 그런 사람한테는 이 끝 범위까지 리트랙션을 한 다음에 아이소메트릭하게 홀딩하고 있는 연습을 시킨다라고 하죠. And I would be doing it at different angles, and we talk about this in 다양한 앵글에서도 할 수 있습니다. 이렇게 팔을 위로 올린 상태에서 아래 방향으로 리트랙션 시키는 거죠. FRC. See, when I go from a superior position, he has a lesser amount of retraction. Retract. 네, 이렇게 위로 슈페리어 방향으로 올린 상태에서는 더 적은 가동 범위에서 움직여지게 된다. 리트랙션을 하는 범위가 줄어든다라고 얘기를 합니다. Stop. So he starts to activate his. 네, 범위가 줄어들 뿐더러 여기에 지금 리베이터 스캐듈라가 쓰이는 것을 확인할 수 있다라고 이야기를 하죠. Levator. You can almost see it twitch. Go back again. You can see levator starts to come on. 이쪽에. And a lot of people start to hike the shoulder. 네, 그래서 리베이터 스캐듈라가 쓰기 시작하면 많은 분들이 리트랙션을 할 때 이렇게 스캐듈라가 엘리베이션 되는 현상들이 같이 일어난다라고 이야기를 하고 그런 사람들은 이 팔이 일자로 수평으로 있을 때의 모터 컨트롤은 있지만 팔이 위로 올라간 상태에서 리트랙션하는 모터 컨트롤은 없는 거죠. When you practice retracting, some people instead of retracting straight, they'll start to retract like this. 네, 이런 식으로 리트랙션 하게 되면 잘못된 거죠. Because they don't have the ability to go straight back, so they cheat by 네, 뒤쪽으로 리트랙션 하는 능력이 지식이 없기 때문에 위쪽으로 보상작용을 만들어내는 거죠. by making up some motion by raising the shoulder. You should also be able to, if you're going to the lower position, I should be able to tell you to bring 이렇게 로얼 포지션에서도 리트랙션 하는 훈련들을 해야 된다라고 하고 scapula back and down as 이런 상태에서는 리트랙션에서 아래로 내리는 디프레션 시키는 훈련까지 같이 해야 된다라고 이야기를 합니다. you retract. Lesser motion. 네, 역시나 수평으로 될 때보다는 적은 가동 범위로 움직일 수밖에 없게 되죠. 요게 적은 가동 범위로 움직인다는 게 요 모터 컨트롤이 부족하다, 지식이 좀 부족하다 이런 뜻입니다. 그래서 지식이 부족한 이 범위에서 위나 아래 방향에서도 충분히 움직일 수 있게 우리가 훈련을 시켜줘야 된다 이런 뜻입니다. And what a lot of people will do is they'll go like that. 이런 식으로 보상작용이 나오죠. 많은 Mostly 사람들은. because when I get people to do the exercise, people are surprised at how little scapular mobility they have. So 네, they 그래서 보상작용을 일어나지 못하게 막아버리면 많은 분들이 이 아래 방향에서 리트랙션을 할 때는 이 정도밖에 못 움직인다고 이렇게 좀 놀란다고 합니다. 너무 적은 범위밖에 내가 움직이지 못한다는 걸 깨닫고 get to this point, maybe a centimeter, that's it for their scapular mobility. 몇 센치밖에 움직이지 못한다고 합니다. 그게 그 사람이 가지고 있는 스캐듈라 모빌리티의 전부라고 하고 And like, that doesn't make any sense. So they start to pull more, and they either start to twist or they start to raise. 더 당기려고 하면 이런 식으로 보상작용, 엘리베이션과 트렁크의 로테이션을 같이 만들어내 버린다라고 하죠. In order to cheat. So establishing an ability to properly retract
그래서 리트랙션을 올바르게 하는 능력을 개발하기 위해서는 that scapula, and then to be able to, for example, do some scapula circles or be able to control the scapula 만약에 이런 게 좀 잘 된다라고 한다면 in 스캐퓰라 서클, larger range of 스캐퓰라로 원을 그리는 그런 운동들을 is 통해서 probably more important to do, or at least should be your first goal before you talk so frequently about stabilizing the scapula. 네, 그런 걸 통해서 스캐퓰라 모빌리티를 좀 더 개선시킬 수 있고 스캐퓰라를 스테빌라이징 시키려는 것보다 이런 모빌리티가 더 중요하다라고 주장을 하고 있습니다. We want the scapula to be mobile. In other words, we want range of motion under control. 네, 그래서 이 모빌리티라는 것은 가동성이라는 것은 내가 컨트롤 가능한 가동 범위를 늘려야 된다라는 이야기입니다. 어떻게 보면 그냥 단순히 우리가 잘 움직이는 게 목적이 아니고 컨트롤을 가능한 범위를 늘려나간다는 측면에서 사실 이 안드레 스피나 박사가 얘기하는 모빌리티 개념은 스테빌리티의 요소들이 약간 섞여 있는 형태죠. Along the same lines, when you're rehabbing someone, a lot of the rehab for scapular stability isn't really realistic. 네, 그래서 많은 그런 어깨 재활에서 사용되는 스캐퓰라의 안정화 운동들이 현실적이지 않다라고 이야기를 합니다. I mean, when you're doing push-up plus and 네, 대표적으로 알려진 정거근 운동인 푸시업 플러스, you're doing tubing bear hugs or 네, 튜빙 베어 허그 같은 동작들, whatever scapular exercise you're doing for your serratus anterior, that's all fine, but we want to make that a little bit more 네, 그런 동작들이 나쁜 건 아니지만 functional, and that's why we talked about the scapular 더 펑셔널, 기능적인 운동들을 해야 된다라고 이야기를 합니다. pull-up and pulling up 네, 그 동작 중에 하나가 스캐퓰라 풀업이 될 수도 있다라고 하고, on a bar and just drawing the scapula back, or doing unilateral scapular pull-ups. 네, 편측으로 이런 식으로 움직일 수 있는 동작들이 이 영상의 하단부에 나옵니다. You're actually using these muscles with more weight, so you're using body weight in order to really train the mobility and control of the scapula. 네, 그래서 영상 초반에 나왔던 그런 동작들이 잘 되면 이제 바에 매달리거나 내 바디 웨이트를 이용해서 좀 더 이 부하를 가해서 컨트롤 가능한 그런 범위들을 그런 능력들을 모터 컨트롤을 점점 더 향상시킬 수 있다라고 이야기를 합니다. That's very important, and it's missed in a lot of rehab programs. 많은 리해 프로그램, 재활 프로그램에서 간과되고 있는 중요한 내용이라고 이야기를 하고요. 이게 바로 영상에 나오는 게 스캐퓰라 서클입니다. 이렇게 매달려서 할 수 있는 엔드 레인지에서 이 관절의 끝과 끝 범위에서의 그런 컨트롤을 향상시킬 수 있는 방법이라고 보시면 되겠고 굉장히 어려운 동작입니다. 이렇게 풀업바에 매달려서 이런 식으로 스캐퓰라로 서클을 그리는데 저도 잘 안 돼요. 이걸 이제 유니라테럴하게 편측으로 하나씩 움직일 수도 있는 거고 옆에서 보면 이런 모습이 되고 근접 촬영하면 이런 움직임 나오겠죠. 여기 지금은 완전히 풀업바에 매달려 있는데 우리가 리그레션 하면 이 바닥에 뭘 받쳐도 괜찮고 아니면은 뭐 다른 여러 가지 하향 단계를 낮추는 동작들로 진행을 할 수가 있겠죠. 아니면 꼭 이렇게 매달려 있는 거 말고도 이 디벨롭멘탈 키네시올로지라고 해서 아동 발달학 측면에서는 이 스캐퓰라를 모터 컨트롤을 향상시키는 여러 가지 그런 동작들이 있는데 그런 동작을 시켜도 굉장히 좋을 거고요. 네, 오케이. 오늘 영상은 여기까지입니다. 그래서 그냥 단순하게 이 정거근을 강화시키겠다고 스캐퓰라를 프로트랙션 상태에서 고정시키려는 훈련들만 하면 그게 결국에는 큰 도움이 안 될 수도 있다는 거죠. 실제로 스포츠에서는 이 안정적인 상황에서 안정성을 가지면서도 넓은 가동 범위를 움직일 수 있어야 되기 때문에 그런 넓은 가동 범위를 움직이면서도 스스로 컨트롤 해내고 안정성을 유지해 나갈 수 있는 그런 트레이닝들을 해야 된다라는 이야기입니다. 굉장히 어깨 이 기능적인 회복을 위해선 중요한 그런 컨셉이라고 볼 수가 있겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.